어떻게 이런 프로그램을 시작할 생각을 하게 되신 건지 궁금해요. So one of the wonderful programs that you offer in Korea is the program for North Korean defectors. Yes. And how did you manage to come up with this wonderful program? I wish I could say it was my idea, but it was something that came. The idea really came from my colleagues in the British Embassy, and very strongly supported by the ambassador. That they have always worked in the area of human rights, so they have some connection with the community here, the North Korean community, and they wanted to do something very concrete to support that community, and that they are looking at how can you improve opportunity within that community, and English language is a very obvious way that they could do it, and they spoke to us, and we were very happy to work with them on that. So there are now around 50 people who are about to start a program. We ran a pilot last year. This year it's hugely expanded with the support of some 50 North Korean defectors, right? Yes, yeah. And it's supported by a number of both British and Korean organizations and companies. And one individual is also being sponsored to go to the UK to do a master's course. And that's, we think, a very significant contribution. 네. 일단은 뭐 본인 아이디어였으면 참 좋았을 건데 그건 아니라고 말씀하시고 그 영국 대사관에 근무하는 지인께서 이런 아이디어를 내셨다고 하거든요. 인권에 관심이 있는 지인인데 그 영국 대사관 입장에서 이런 그 북한 탈북자들에게 지원해 줄 수 있는 것이 무엇이 있을까 고민한 후에 그래도 가장 좋은 것은 영어 교육이다. 라고 결론을 내리고 이런 프로그램을 만드셨다고 하고, 조만간 한 50명 정도의 이제 탈북자들이 이제 영어 교육을 받을 예정이고요. 그러니까 지금 그 탈북자 중에 한 명은 영국으로 지금 대학원 석사 과정에 들어갈 예정이라고 하고 있습니다. 네. 교수님, 이런 걸 보면 사실 그 선진국이라는 게 어떤 경제적인 부나 성과 이런 것이 아니라 어떤 그 큰 가치 있잖아요. 인권이라든지 환경이라든지 문화교류 이런 것에 큰 중점을 두고 어떤 그 사업을 진행한다라든가 정책을 마련한다는 거 보면 역시 선진국이구나라는 생각을 좀 하거든요. 네. 그런 부분에 있어서는 우리가 좀 많이 좀 반성을 하고 좀 따라가야 할 것들이 많이 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 네. 뭐 지금 지금 우리가 해야 될 일을 영국 문화원에서 주도적으로 하는 것에 대해서 약간 부끄러움도 느낍니다. 근데 이제 우리가 탈북자 지금 언급하셨는데 앞으로 지금 이미 남한에 정착해 있는 탈북자 수도 많고 앞으로 계속 이제 유입될 것인데 이분들이 이제 우리나라의 사회에 정착하면서 느끼는 어려움들이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 영어 이런 학습의 문제일 수도 있을 것 같아요. 그래서 근데 뭐 우리나라 남한 사회는 영어에 많이 개방된 사회이기 때문에 그 학생들이 상당히 좀 어렸을 때부터 좀 준비를 해봅니다만은 우리나라 곧바로 들어온 탈북자들은 그런 경험이 없지 않습니까? 그래서 이제 또 하나의 중요한 문제가 되는데 근데 기본적으로는 남한 사람들이나 또 북한 사람들이나 영어에 대해서는 일종의 그것이 하나의 외국어이기 때문에 어떻게 큰 차이는 없다고 봅니다. 네. 그래서 지금부터 이제 우리가 그동안 축적해온 여러 가지 영어 뭐 교육 방법이나 이런 것들을 남학생뿐만 아니라 북한 학생들한테도 우리가 적용할 수 있거든요. 그래서 잘만 하면은 뭐 이 학생들이 그 영어 교육하는 데는 큰 문제는 없으려 봅니다. 근데 중요한 것은 아까 지금 원장님께 말씀하셨듯이 우리가 먼저 해야 될 일을 우선 영국에서 좀 했는데 앞으로 이제 제가 말씀드리는 김에 좀 드려도 되겠습니까? 네. 이제 우리 아까 해외에 한국문화원이 한 열 몇 개밖에 안 된다고 하셨는데 네. 아직은 우리 국력이 이제 그밖에 안 되는 겁니다. 이제 영국문화원이 제가 알기로는 1934년에 처음 생겼어요. 그때 이제 아마 제영대국 시절이었었는데 전 세계에 이제 뻗어 있는 그 식민지 이제 그 영어하고 이제 영국 문화를 이제 일방적으로 심어주는 그런 기능을 쓰는데 아까도 지금 말씀하셨습니다만 이제 한 80년 지나가면서 그 기능이 많이 이제 일반행적에서 쌍방향적인 규율이 바뀌었거든요. 우리도 이제 그런 것을 그 풍부한 영국 문화원의 그런 노하우, 뭐 언어적 연어 교육이나 문화 뭐 전파 그런 노하우를 우리가 치밀하게 좀 배워서 이제 앞으로 이 국력의 신장에 따라서 이 해외에 점점 퍼져나갈 한국 문화원
설립에도 운영에도 많은 참고 자료가 됐으면 좋겠습니다. 예, 그렇습니다. 예, 말씀을 나누다 보니까 우리가 좀 문화 교류에 좀 더 많이 힘써야겠다, 관심을 더 많이 기울이고 노력을 해야겠다는 생각들을 많이 하게 되는데요. 그래서 이제 더 많이 좋은 말씀을 듣고 싶습니다만은 네. 이제는 좀 마무리해야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 다양한 영어 교육을 위해서 그 EBS 영어 채널과 그 영국문화원이 함께 할 수 있는 일들이 참 많이 있지 않을까 그런 기대를 해보거든요. 네. 혹시 계획이나 뭐 그런 것들이 있는지 좀 궁금합니다. What might be the best way to forge a better mutual communication or relationship between EBS, eChannel, and the British Council in Korea? Well, we already have worked together for several years. We've worked with EBSE to provide English language materials for primary teachers, and that's been very successful, I think. And I think it's difficult to say what the exact possibilities are, but I think the important thing that is that we regard EBS as a quite a prestigious organisation, an organisation with high educational values and goals which are quite similar to ours. So I think that's the important thing, that there is a good, high regard for your organisation, for EBS, and therefore I'm sure that we can find ways. And we have a good track record. We've worked very well together over the last few years, so it's looking at further possibilities. 네. 일단 지난 몇 년 동안 EBS e채널에 그 많은 영어 교육 자료를 지금 제공해 주셨고, 특히 이제 초등학교 학생들과 초등 교사들을 위한 재료를 많이 제공해 주셨고, 이제 EBS와 같은 이런 이렇게 훌륭한 제 입으로 좀 말씀드리긴 그런데, 기관과 이렇게 또 협력을 하게 돼서 상당히 기뻤고 좋은 결과도 나왔기 때문에 향후에도 좋은 결과가 있지 않을까라고 또 말씀하셨습니다. 네. 네. 한국과 영국의 문화 교류를 위해서 그 디딤도 역할을 해주고 계시고 또 애써주고 계시는 주한 영국문화원의 롤란드 데이비스 원장님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. Thank you very much for your time, Jennifer. Thank you very much. 감사합니다. 말하기의 쓰임을 말하는 화용, 말하는 이, 듣는 이, 시간, 장소와 관련해 문장의 의미를 체계적으로 분석하는 언어학의 한 분야인데요. 의사소통을 잘하기 위해서는 언어 능력도 중요하지만 대화의 상황과 문화를 이해하는 것이 꼭 필요합니다. 화용 능력은 대화의 상황에 따라 적절한 표현을 사용하는 능력이라고도 할 수 있는데요. 발음이나 문법이 틀려도 의사소통이 가능할 수는 있지만 화용 능력이 결여되면 아무리 언어 능력이 뛰어나다고 해도 상호작용에 문제가 발생할 수 있는 것입니다. 영어 궁금합니다. 화용 능력은 무엇이며 영어의 화용 능력을 키우기 위해서는 무엇이 필요한지 함께 알아봅니다. 영어 단어도 충분히 알고 있고 또 문법적으로도 뭐 틀린 게 거의 없는데 네. 그럼에도 불구하고 대화하면서 뭔가가 약간 대화의 그 초점이 좀 흐려진다. 잘 안 통한다. 이런 느낌을 받을 때가 있습니다. 맞습니다. 제발 한국 문화에 적응이 안 된 외국인들에게, 원어민들에게 밥 진지 드셨습니까? Did you eat breakfast? 하지 말라고 얘기를 했는데도 하시는 분들이 많으신데 그것이 바로 이제 문화적 차이라고 하죠. 예, 그렇습니다. 뭐 문화 차이라고도 할 수도 있고요. 또 한편에서는 대화의 기술이 좀 부족하기 때문이다라고도 얘기하시는 분들이 계신데요. 그러니까 뭐 사실 뭐 이유가 하나뿐이겠습니까? 뭐 여러 가지 요소들이 복합적으로 작용하는 거겠죠. 맞습니다. 예. 자, 그래서 이 시간 준비해봤습니다. 영어 의사소통의 기술이라는 영어의 화용 능력, 좀 낯선 표현이네요. 예, 그 화용 능력에 관해서 말씀해 주실 분 모셨습니다. 한국외국어대학교 영어학과의 서경환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 화용 능력이라는 게 어떤 걸까요, 교수님? 네. 우리가 언어를 제대로 구사하기 위해서는 문법 능력뿐만 아니라 화용 능력도 필요해요. 여기서 문법 능력이라는 것은 어떤 언어의 발음이나 어휘나 문법 구조에 대한 기본적인 지식을 말하는 것이고요. 오늘 우리의 화제가 되고 있는 화용 능력이라는 것은 어떤 상황에 적절하게 언어를 사용할 수 있는 의사소통적 능력을 얘기하는 겁니다. 그러니까 여기서 우리가 언어를 제대로 사용하기 위해서는
화자가 누구인지, 청자가 누구인지, 또는 어떤 물리적 맥락에서 발화가 되고 있는지, 또는 어떤 사회문화적 맥락에서 발화가 되고 있는지를 다 고려해야 된다는 거죠. 우리가 예문을 하나 보면서 맥락에 따라서 의미가 어떻게 달라질 수 있는지 한번 살펴보기로 할까요? 네.